Good morning, everybody. Welcome to Excellent Academy, Kunnagara, Ernakulam. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ്, UC കോളേജ് ആലുവയിൽ നിന്നും റിട്ടയറായ ഫിസിക്സ് HOD ശ്രീ N. ശശിധരൻ സാറാണ്. സാറിനെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സെയിം ഏജുള്ള ഒരാളെ ഫോണാണ്. Hi everybody, I am N. Shashidharan and I am happy to be a part of the faculty of Excellent Academy, Kunnagara. Today I am directed to give a lecture on a small topic that is the first chapter of SSLC Physics. The chapter is the heating effect of electric current. So we have to understand how a current passing through a resistor can get converted to heat. We cannot say the production of heat, we can only say that some form of energy here, that is the electrical energy, is just converted to heat energy. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ താപം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം. എവരിബഡി നോസ് വാട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഈസ്. വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റി? Gravity is the force of attraction of the earth. You know that the earth can attract all masses towards its center. So you note that the direction of the force is always towards the center of the earth. That is the direction of gravity. So any object has the natural tendency to move downwards. Why? Because there is always the force of gravity or force of attraction acting on the body, and under its influence all bodies has the natural tendency to move downwards. If that is the case, in order to move the object in a direction opposite to this force, what is necessary? അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തിന് എതിരായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മൂവ് നാച്ചുറലി. അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ അത് താഴത്തേക്കേ പോവുള്ളൂ. മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വേറൊരു ആൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഏജൻസി അതിൽ ഫോഴ്സ് ചെലുത്തണം. സോ if you want to lift a stone, then you must do some work for that purpose. That is, you must expend or you must spend some energy for doing this work. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കല്ല് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എനർജി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കല്ല് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് we are supplying the energy for the
object to move up. And here you are familiar with the concept of potential energy. What is it? Suppose we lift an object from the ground to a height, say 10 meter. So then what happens? Let us analyze this process. We are displacing the object. In lifting the object, we are displacing the object through some distance in a direction opposite to the force of gravity. So it is quite important to note that we are lifting the object or moving the object in a direction opposite to that of the force of the field, that is gravity. And in doing so, what happens? You know that as the object is taken to greater and greater heights, its potential energy increases. അതായത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി, നമ്മൾ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനർജി ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് if m is the mass of the object, then g is the acceleration due to gravity and h is the height to which it is raised, then the work done according to the definition in physics is equal to force into displacement. That is, force is mg into h, that is mgh. This is the work that has been done on the object so that it moves through a distance h opposite to the force of gravity. Now you can see that as the height increases, as h increases, more and more work is involved, or its potential energy increases. h കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുന്നു. Now you consider 2 points, A and B. A is at a height of 2 meter and B is at a height of 5 meter measured from the ground. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് ബിയുടെ ഹൈറ്റ് 2 മീറ്റർ, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എയുടെ ഹൈറ്റ് 5 മീറ്റർ. ദെൻ suppose we lift an object of mass 1 kilogram, then the potential energy is equal to mass 1 kilogram into 9.8 meter per second square g into 2 meter, that is it will work out to be 19.6 kilogram meter per second square into meter, that is kilogram meter square per second square. This kilogram meter square by second square is given a symbol name joule, and it has a symbol J. That is the amount of work or energy. So 19.6 J will be the potential energy here. And what about the potential energy in this case? Here it is 1 into
9.8 into again 5 so much of joule. In this way, you can calculate the potential energy of an object at a height of h from the ground. Now, what happens when this object is allowed to move in its natural way? അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? It will then start moving along the direction of gravity, and on doing so, it gradually acquires or picks up speed or velocity. As it moves downwards, its velocity increases and kinetic energy also increases. So what happens here is that during the downward motion, that is during the motion along the force, the potential energy is being continuously converted to kinetic form, and as it reaches the ground level, its velocity or kinetic energy is maximum and the potential energy reduces to 0. Now imagine the following thing. In moving downwards with some velocity, the object is capable of imparting or giving energy to the outside. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് മുട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഏതിനാണോ അത് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി. ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇതാണ്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? വളരെ ഉയരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാമിലെ ജലത്തിന് താഴത്തേക്ക് ടണൽ വഴി താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നു. ആ ടണലിൻ്റെ എൻഡ് താഴെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ടണലിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തിന് നല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും. അപ്പോൾ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു ടർബൈനിൻ്റെ വീലിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് ആ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ആ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോയിലും എല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് mechanical potential energy is converted to electrical energy. A very similar process is taking place when electricity is converted to other forms of energy, especially heat. ഫിസിക്സിൽ ഗ്രാവിറ്റിയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണ്. റിലേറ്റഡ് മീൻസ് സിമിലർ ലോസ് define the underlying principles in gravity as well as electric or electrostatic cases. You may know that the gravitational force between two objects is given by gm1m2 by r square, where g is a constant, m1 m2 are the masses of the two objects, and r is the separation between them. So you can see that the gravitational force is proportional to reciprocal of the square of the separation between the objects, or inversely proportional to the square of the distance between the two objects, and such a force is known as inverse square law force. And what is the situation in electricity? There the force involved is Q1 Q2 by again r square. And this is a constant.
Yeah, so in gravitation as well as electricity, the underlying force has the same nature regarding the distance or separation between the interacting particles. രണ്ടിലും ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ആണ് അണ്ടർലൈങ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ഒരു വസ്തു താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയുന്നു. ആ കുറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഡൂയിങ് ദി റിക്വയർഡ് വർക്ക്. Now let me explain the physical processes in the conversion of conversion of electricity into heat. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നാച്ചുറലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് വി പ്ലേസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് Q here, then surrounding this charge there will be an electric field, or in the surrounding region if another charge is placed it will be acted on by the repulsive or attractive force caused by the presence of this positive charge. ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു വിചാരിക്കുക, രണ്ടാമതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വയ്ക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. Then immediately due to the repulsion between the like charges, the positive charge we placed here will naturally tend to move outwards because of the repulsion. So ഇവിടെ this is the direction of the electric field produced by this charge plus Q. ഇനി suppose I place a charge, positive charge here, and I want it to be present here. ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു, അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരിക്കലും എത്തില്ല, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ആ പാർട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തില്ല. കാരണം ഇതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകാനായിരിക്കും. എങ്ങനെ? ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വി മസ്റ്റ് ഡു വർക്ക്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ നാച്ചുറൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷന് എതിരായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ സം വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ടു ദിസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഈ പോയിന്റ് ഇതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എതിരായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് പുറമേ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി വരുന്നത്. ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് നോക്കാം. This will be at a lower potential energy. This will be at a lower potential. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് വന്നപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോഴ്സിനെതിരായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടിയിരിക്കും. ഇനി using this idea in mind, we can introduce the concept of potential at a point in an electric field. Potential at a point in an electric field. That is,
defined as the work needed to work that is to be done to place a unit positive charge at that point. ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വർക്ക് ആവശ്യമാണോ അതിനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Unit, that is the work needed to place a unit positive charge, that is plus 1 coulomb at this point. So potential, electric potential is defined with respect to a point in a electric field. ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് എന്നാണ്. വോൾട്ട്. ഇവിടുത്തെ സപ്പോസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് 2V, 2 volt. Remember that this is the direction of the electric field. Electric ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് 2 വോൾട്ട് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടും, ദാറ്റ് ഈസ് 10 വോൾട്ട്. ദെൻ ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിന് പകരം നമ്മൾ 2 കൂളം 2 കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ആണ് കൊണ്ടിരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചാർജ് എത്ര? ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിന് 2 ആണെങ്കിൽ 2 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ 2 കൂളംബ് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ എനർജിയെ എത്ര യൂണിറ്റ് ചാർജ് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. ദിസ് വിൽ ബി 4 വോൾട്ട് ഇൻറ്റു കൂളംബ്, ആൻഡ് വോൾട്ട് ഇൻറ്റു കൂളംബ് will be having the dimension of energy, that is 4J. ആ 2 പ്ലസ് 2 ചാർജിന് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് 10 ഇൻറ്റു 2, that is 20 ജൂളായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ എത്ര ചാർജാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആ മൂവ് ചെയ്ത ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടും. സോ from this discussion you can see that, you can verify that when a positive charge is moved from a lower potential to higher potential, the potential energy increases. ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഇവിടെ 2 കൂളം ചാർജ് നമ്മൾ ഫീൽഡിനെതിരായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ, അതായത് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എത്രയായിരുന്നു? ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ എനർജി 20J, ഇനിഷ്യൽ എനർജി 4J. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വാല്യൂ മൈനസ് 4 ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 16J. പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ 4 ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 20 ആയിട്ട് മാറി. എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവായി. ഓക്കെ, ഇനി പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് പകരം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇവിടെ നോക്കൂ. +2 കൂളമ്പിന് പകരം -2 കൂളമ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കാം, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്.
if you place negative 2 coulomb at B, what is the, in which direction it will begin to move? ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് എങ്ങോട്ടാണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി നാച്ചുറൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഏത്? ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു that of the direction of the positive charge. So potential energy of minus 2C at B. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലും ഈ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിലും ഫൈനൽ പോയിന്റിലും ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ -2 കൂളമ്പിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതെത്ര വരും? 2V into minus 2C, that is minus 4J. Potential energy of minus 2C at A, it is 10 volt into minus 2C, that is minus 20J. So what is the potential energy difference? That is minus 20J, final value minus initial value, that is minus of minus 4J. The result is minus 16 Joule. അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു? ഇവിടെ -4 ആയിരുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ -20 ആവും. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുകയോ കുറയോ ചെയ്യുന്നത്? -4 -20 ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ ദ physical point to be noted here is that when a negative charge moves from a lower potential to higher potential, its potential energy decreases. Potential energy decreases then എന്ത് സംഭവിക്കും? Naturally the kinetic energy will increase, and the increased kinetic energy can be taken out to perform external work. ഇനി നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് R ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം. To be more realistic, I have been omitting the circuit symbols. That is, instead of the diagram in symbols, ആ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഷേപ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ബാറ്ററി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റർ വയർ. റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു വയർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. So this is the conductor. When this battery is connected to the terminals of the conductor, this end will acquire a positive potential and this end will acquire a negative potential. Then what is the mechanism that takes place here? You know that there are free electrons present
inside the resistor. There are free electrons present also on these metallic conducting wires. When I do this connection, what happens? ഈ നെഗറ്റീവ് എൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് എൻഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ. ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ബീയിങ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പൽഡ് ബൈ ദിസ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ആൻഡ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദി പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദി ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് electrons move. And during this motion, what happens? The electrons are moving from, they start from a negative potential and head towards a positive potential. So, as I told you earlier, the potential energy of electrons decrease, isn't it? And as a result, the moving electrons can hit the atoms with some speed, and that due to that collision, the force due to collision will try to oppose this motion. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും കൂടി ഒരു ബാലൻസിലെത്തുന്ന സമയത്ത് the electrons will acquire a small drift velocity and while they reach here. And during this process, the reduction in or the decrease in the potential energy will have been converted to heat energy due to the collision. അതായത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഭാഗം കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി എനർജി വിൽ ഹാവ് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹീറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി കൊളീഷൻ. ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തേക്കായിരിക്കും. ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതേ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റിൽ കൂടിയും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും. ഈ ബാറ്ററിയിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയും. ഓക്കെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടും. നോക്കാം, 10 വോൾട്ട് 2 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what is the change in the potential energy? Let us consider, calculate it. ഇവിടത്തേത് -40 ജൂള്, ഇവിടെ -20 ജൂള്, 2 കൂളംബാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് -4 ജൂള്. -20 നിന്ന് -4ലേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം the potential energy has increased. This is just like raising the stone or mass upwards. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ പോയി ഈ ഇവിടെ വെച്ച് എത്രമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്തോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറയും. അങ്ങനെ ദിസ് പ്രോസസ് ഗോസ് ഓൺ. ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. Then what is the heat produced by a current I
through a resistor R in time t. R is the resistor connected to a battery of potential difference V. We know that actually the current carriers are electrons, negative charges, and they move in this direction. Electrons ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കുള്ള കറണ്ട് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഫിസിക്സിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഡയറക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുക എന്നൊരു ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് എപ്പോഴും പോസിറ്റിവിറ്റി, നെഗറ്റിവിറ്റിയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പോസിറ്റിവിറ്റി ആണല്ലോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് അല്ല, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അത്രയും ചാർജുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജസും ഓപ്പോസിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ആ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള പിക്ചർ മാറ്റാനായിട്ട് കറണ്ടിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ഇൻ ഫിസിക്സ്. അങ്ങനെ വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. So from Ohm's law we know that I is equal to V by R. Now what is the relation between current, charge and time of flow? Current is also equal to charge flown in time t, that is q divided by the time of flow, q by t. So we know that here q is equal to I into t. Now let us calculate the heat produced due to this current flowing for a time t. Heat produced is equal to change in potential energy, that is charge into potential difference. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ 10 വോൾട്ടും 2 വോൾട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ചാർജ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനിടയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവിടെ V വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ the heat produced is equal to change in potential energy, that is Q into PD. Potential difference is V, Q into V. That is I into T into V. Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ again I into T into V. ഇതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. What is I? I is V by R
then this V into T, that is V square by R into T. Left side എപ്പോഴും heat produced H. Basically the heat produced is equal to ഇതായിരിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. So H is also equal to Vക്ക് പകരം നമുക്ക് I into R എന്ന് എഴുതാം. V is equal to I into R. So I into T into I into R, that is I square R T. Yes. This formula can be used to define what is known as Joule's law. It states that the heat generated by a current I flowing for T seconds in a resistor R is proportional to the square of the current. It is proportional to the resistance and it is proportional to the type of current also. So H is equal to I square RT. Then there is another concept that is of power. നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് പവർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു ക്ലോത്ത് അയൺ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ക്ലോത്ത് അയൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1000 ജൂൾ വർക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും. സപ്പോസ് വി വാണ്ട് 1000 joules ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അയൺ എ ക്ലോത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1000 ജൂൾ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ വ്യത്യാസപ്പെടും. ഇപ്പോൾ 100 ഒരു സെക്കൻഡിൽ 100 ജൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത്ര ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൂട് കിട്ടും. അതേസമയം ഒരു സെക്കൻഡിൽ 0.1 ജൂളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് 0.1 ജൂൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ഇത്ര ഹീറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വരും? 10,000 സെക്കൻഡ് നമ്മളിത് വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻകൺവീനിയൻറ്റ് ടൈം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് അല്ല, നമുക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം
ഒരു സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര വേഗം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള അളവാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, how much heat energy can it produce in 1 second? ടി സെക്കൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹീറ്റിനെ ആ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കിട്ടും. അതിനെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ കൂടുക, പവർ കൂടിയ ഡിവൈസാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം. സോ ദി പവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് I square RT by T, that is I square R. Simply this means this is the amount of quantity of heat in 1 second. ഇതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാം. വിയുടെയോ ആറിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെ അത് എഴുതാൻ പറ്റുക? ഐ ഈസ് വി ബൈ ആർ അല്ലേ? ഐ ഈസ് വി ബൈ ആർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ദിസ് ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. ഓക്കെ.